निकामे आपज्जन्यो वर्षतो फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पेताम् ॐ शान्ति 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 ॐ आप्यायन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मम ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति 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 हरिः ॐ. We are now planning to get rid of the arishta through the prayer to various gods. And in this quest, we have several mantras. For example, only in Veda Samhita, we have got more than 15,000 mantras. Secondly, if you further proceed, we have got Brahmanas, the explanatory commentaries or texts which explain many more aspects that are present in the Veda mantras, Samhita mantras. Also, it is able to give you the beginning of the interpretational manner, how best you can interpret the Veda mantra, because the Veda mantras are pregnant with various meanings. And so in order to uncover that, there should be the Paramatma Anugraha, like Vyutpatti, Pratibha, Devata Anugraha, and Guru Karuna, and Guru Padesha or Guru Kripa Kataksha. Because Gurus cannot constantly be present with us, but they will just show you out the pathway, the spiritual pathway, the Adhyatmic world. And it is up to us also to try to explore the knowledge. Therefore, that knowledge is Brahma. Brahma vadishye, satyam vadishye, rutam vadishye, tapo vadishye, dharma vadishye, etc. So when you are thinking of all these things, and also all these are very important for human beings. If anybody does not heed for that, he will be losing life, he will be losing time, he will be losing the birth opportunity at all. So long the body is there, there is punyam and papam opportunity. We can neither commit sins or acquire punyam, or these are the only two things, punya karma, papa karma. So rogam, arogyam. So ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, the period, the lifespan that has been granted to people, human beings, no matter where you are born, you see, janma is only sudratvam, and the gnana arjana and moksha prapti, etc., is common to all beings. That's why in Lalita Sahasranamam, you have got a beautiful statement. Janma jara tapta jana visramti dayini. See, she is going to give moksham. Visranti is moksham. That is no birth. So janma and jara, these are the two evils, not evils, but which are attached to every birth. Everybody has to become jara, that is
Jara Dukkham, that's why Krishna, our Shankaracharya says, Janma Dukkham, Jara Dukkham, Yad Dukkham, Dukkhamevacha. ಸೊ ಯಾವುದು ದುಃಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದು ದುಃಖವೇ ಆಗತ್ತೆ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರೋಗ ಆರ್ ಬಾಧೆ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬರೋ ತನಕ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ನುಂಗಬೇಕು, ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸು ಕೆಲಸ ರೈಟ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆಲ್, there are so many things. It is easy if at all one becomes a flat. It is really necessary by God's grace to become again perpendicular, to get into the jump into their actions. ಅದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅರಿಷ್ಟ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ with our own karmas, saying that arishta nivruttirastu, arishtam cha nasyatu. So ಈ ಅರಿಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಯು ನೆವರ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ದೇ ಆಲ್ ಕಮ್ ಟು ಯು. ಅದರಿಂದನೇ ವಿದುರ ಈ ನೀತಿದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯ ಈ ಲೈಫ್ ಎಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಲಿವ್ ವಿತ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಲೈಕ್ ಯು, and also people who do not like you also, and you cannot expect from all people samana priti. And therefore the most important thing is that you have to adjust yourself and you have to run your life fruitfully. That's why our Gopal, the yoga master, has started ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್, somebody will take care of it right from the cradle up to long time. There is one or the other person to come and give you support, and if nobody will to give support, you have to support yourself. Atmana atmanam vidhi uddhared atmana atmanam na atmanam asadayet ಆತ್ಮನೋ ಜನಾಃ ಅರಿಷ್ಟ ವೃತ್ತಯ ಭವಂತಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು, ಗುರುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಅರಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಂತ್ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 217 page, ಸರ್ವವೇದ ಮಂತ್ರಾಃ. And as is the selection done by the editors of the Ramakrishna Ashram, their publication, they have brought out Kannadadalli, Telugu, Tamilu, Devanagari, ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಇಂದ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇದ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಥರ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್, Telugu, English, and also the Devanagari. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ equipped people, although there are so many places. But in respect of the Arishta Nivrutti Mantra section, we have gone through 8 paragraphs, and there are 12 paragraphs here, and we are to go with the 9th paragraph, and it is again a Brahmana text which is in prose, and so Vedic prose we call it, ವೇದದಲ್ಲಿರುವ ವಚನ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವರ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ವರಬದ್ಧವಾಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ವೇದ ಮಂತ್ರಾಸ್, ವೆದರ್ ಪ್ರೋಸ್ ಆರ್ ಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಮೆಟ್ರಿಕಲ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, accented ಸ್ವರ ಇದೆ. ಸ್ವರತೋ ಸ್ವರತಃ ಹೀನಂ. If the Veda mantra uttered without swara, it is a big sin, because aparadham, it is called as ಸ್ವರತೋಪರಾಧಾತ್ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಸ್ವರಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ sometime, because there are pronunciationally, there are different people.
they cannot perfectly pronounce. But fortunately, the South Indian pronunciation is definitely more nearer to the Vedic, to the Veda Rishi pronunciation. But whereas the Patha Bheda or Swara Bheda or Ucharana Bheda, etc., occurs, which has been a little explained by a Rajasekhara, where he has written the work as the Rajasekhara's Kavya, some Kavya Tarangani or something, I forgot his name. But in that he explains how the pronunciation varies from various places. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ pronunciation involves, ucharana involves the factors. So that you can see in the Shikshavalli of Taittiriya Upanishad. वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्तानः ಇತ್ಯುಕ್ತಸ್ಸೀಕ್ಷಾಧ್ಯಾಯಃ ಅಂತ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಂತ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೀಕ್ಷಾಧ್ಯಾಯ ಅಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೀಕ್ಷಾ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಉಚ್ಚಾರಣ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆದರೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮ್ಮ ವೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಓಂ ಸರ್ವೇಷು ಬಾಯೇಷು ಲೋಕೇಶು ಮೃತ್ಯವೋ ಅನ್ವಾಯತ್ತಾ ಏಭ್ಯೋ ಯದಾಹುತಿಃ ನ ಜುಹೋಯಾತ್ ಲೋಕೆ ಲೋಕ ಏನಂ ಮೃತ್ಯುರ್ವಿಂದೇತು ಮೃತ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹ ಮೃತ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹ ಇತಿ ಅಭಿಪೂರ್ವಮಾಹುತಿರ್ಜುಹೋತಿ. One division. And another idea comes up. Lokadeva mrutyum avayajate nainam loke loke mrutyurvindati idamashmai swaha amushmai swaheti juhvatu sanchachita बहुं मृत्यममित्रं कुर्वीत मृत्यवे स्वाहा इति एकस्मा एवैकां जुहोयात् एको वा अमुष्मिन् लोके मृत्युः असनया मृत्युरेव ತಮೇವಾಮುಷ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ಅವಯಜತಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ, ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಹೌ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೃತ್ಯು. And there are not many mrityus. There is a leader of all mrityus or accidents and incidents, that is what mrityu. And that mrityu is there, the ending is there, the death is there in all lokas. So there is no loka where there is no death at all, where there is no mrityu. That's exactly is being pointed out here. That, and moreover, see, sarveshu vayeshu lokeshu mrutyavaha ಅನ್ವಾಯತ್ತಾಹ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀನು ಆಹುತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು. ನೋ ಲೋಕ ಈಸ್ ದೇರ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಕೇಪ್. ಅಯ್ಯೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯು ಬರೋದು, ಬೀದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸರಿಯೋದು. ನೋ, the mrityu will be always constantly following. So ಮೃತ್ಯು ಅಂದರೆ ಭಯ. ಸೊ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಭಯ ಬೀಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಆ ಭಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಡ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆದ ನಂತರ ಕೂಡ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ.
Supposing you build a big house and there may be some kind of lacuna or problem, so you have to make alterations. So we see number of places, number of houses, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊಡೆದುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರ್ ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಅದು ಮಾತು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಇದು ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಚೇಂಜು ಅದಕ್ಕೆ ನೋ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ವಾಸ್ತುಪುರುಷ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ because while building the house vastu people have got to be very cautious ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That's why we have got vastu shastra. Now lokaha eva mrityum avayajate. And anyway, in any loka you are there, your object is to get victory over the mrityu. So victory over the mrityu is moksha. Therefore, nainam loke mrityurvindate yadamasmai swaha amushmai swaha iti juhvat sanchachita. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆ ಕೂಡ ನೀವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆಹುತಿಗಳು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ದಟ್. ಅದನ್ನೇ ಇವನ್ ಅರುಣಪ್ರಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಏನು, ಉತ್ತರ ಪರಸ್ಯಾಂ ದಿಸಿ ವಿಷಾದಿ ನರಕಃ ತಸ್ಮಾನ್ನ ಪರಿಪಾಹಿ. ಉತ್ತರಾಪರಸ್ಯಾಂ ದಿಸಿ ವಿಷಾದಿ ನರಕಃ ತಸ್ಮಾನ್ನ ಪರಿಪಾಹಿ. ಸೊ ನರಕಲೋಕ ಇದೆ, ವೇರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಲೋಕ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಮರ್ಥರು ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಹಿಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಮಿತ್ರಂ ಬಹುಂ ಮೃತ್ಯುಂ ಅಮಿತ್ರಂ ಬಹು ಕುರ್ವೀತ. ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಫ್ರೆಂಡ್ ಎ ಮೃತ್ಯು ದೇವತ, or rather you should be doing something, winning the friendship of Mrityu Devata such that you will be rid of the unfortunate death. ಅಪಮೃತ್ಯುರ್ನಶ್ಯತ್ವಾಯುರ್ವರ್ಧತಾಂ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೊನೆಗೆ, ಸೊ ಅನೇನ ಪೂಜನೇನ ಮಮ ಅಪಮೃತ್ಯುರ್ನಶ್ಯತ್ವಾಯುರ್ವರ್ಧತಾಂ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ರುದ್ರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರುದ್ರನಿಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡಿತೀವಿ ನಾವಲ್ಲ, ಅದೇನು ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ರುದ್ರಾಯ. ಸೊ ಭಗವತಿಯಾಗಿರುವ ರುದ್ರನಿಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಮೃತ್ಯವೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹ ಮೃತ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹ ಪ್ರಾಣಾನಾಂಗ್ರಂಥಿರಸಿ ರುದ್ರೋ ಮಾ ವಿಶಾಂತಕಃ. ಪ್ರಾಣಾನಾಂಗ್ರಂಥಿರಸಿ ರುದ್ರೋ ಮಾ ವಿಶಾಂತಕಃ ತೇನ ಅನ್ನೇನಾಪ್ಯಾಯಸ್ವ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ರುದ್ರಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಮೃತ್ಯುರ್ಮೇ ಪಾಹಿ. ಸದಾಶಿವೋಂ ಮೃತ್ಯು ನಶ್ಯತ್ವಾಯುರ್ವರ್ಧತಾಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಬಾಬು, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದರೆ, ನಮಗೆ ಮೃತ್ಯು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಮೃತ್ಯು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾವರ್ಟಿ
ಪೆನ್ಯುರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಂತೋಷ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಂತೃಪ್ತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಸುವು, ತುಂಬ ಹಸುವು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೀನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೌ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಗದ ಅಸನಯ ಮೃತ್ಯುರೇವ ತಮೇವಾಮುಷ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ಅವಯಜತೆ. ಆಹಾರ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮಿತಂ ಭುಂಜೀತ, ಮಿತಂ ಭಾಷಯೇತ್, ತೇನ ಸುಖೀ ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಲಿಟಲ್ ಫುಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಾಕ್ ಲೆಸ್. ದಿ ಮೋರ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಯು ಆರ್, ದಿ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್. ಈಗ ಮಿತಂ ಭುಂಜೀತ ಅನ್ನುವಾಗ ಮಿತಂ ಹಿತಂ ಚ ಭುಂಜೀತ. ಅವರು ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಅಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆದಲ್ಲಿ 4 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2 ಡಿವಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಮಕ್. ಇನ್ನು ಚೂರು ಡಿವಿಷನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು 4ನೇ ಡಿವಿಷನಲ್ಲಿ ಎಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್, ಆವಾಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೈಜೆಷನ್. ತುಂಬ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ, ಬಾಯಿ ತುಂಬ ನುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಏನು ಜಾಗನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುತ್ತುಗಳ ಸೈಜು ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್. You can't simply pick up like that and simply put in your mouth and then trouble yourself with your teeth and tongue and palate and all that. No. Take little by little. Sip little by little. So that there is enjoyment, there is health in that. That's why ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾನುಭಾವ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತಮೇವಾ ಮುಷ್ಪಿನ್ ಲೋಕೆ ಅವಯಜತೆ. ಯಾವಾಗ ಅವನು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ಆಹಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ ನೋಡಿದರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಊಟ ಮಾಡೋರು ಪ್ಲೇಟ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೇ ಕೈ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಮನ ಆ ಕಡೆ. ನೋ. ಸೊ ದೊಡ್ಡವರು, ಛಾಂದಸರು, ಶ್ರೋತ್ರಿಯರು, ಪುರೋಹಿತರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ದೊಡ್ಡವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಪದಾರ್ಥ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯು ಬಿಕಮ್ ಎ ಬ್ರಹ್ಮ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ನಿರ್ಮಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ತೇನ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಗಂತವ್ಯಂ. ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮ ಸಮಾಧಿನ ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವ. ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಸೇಸ್ ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತ ಪಚಾಮ್ಯನ್ಯಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ. ವಿ ನೆವರ್ ಗೋ ಟು ದೆಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಬರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರೀಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಮುಂಡೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದು ಬಂಗಾರ ಅಂಗಡಿ ಹೋದರೆ ಹೆಂಗಸರು ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಬರೋಲ್ಲ. ನಿಮಗೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೌಂಟರ್ಸ್ and keep on observing, studying and all that. Ultimately, they make their own selection and ultimately they give you the bill to pay at the counter. Or they themselves go and pay the bill and all that. So, ivella agatte because that loka is so attractive, samsara is so attractive. Adanna avayajate is important. You have to exercise control. And otherly most important is the Bhruna Hatya, which is being talked about by them. Yakandre many people want enjoyment, sexual enjoyment, but no, they don't want children. ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಆದರೆ, if conception comes up, they try to get rid of the fetus, or that's exactly what is called as Bhruna Hatya or Bhruna Papam. That's Mahapapam. And so ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯ ಯೈ ಸ್ವಾಹ ಇತಿ ಅವಭೃತಾಹುತಿಂ ಜುಹೋತಿ.
Bhruna is not only infanticide, but also there are so many other meanings to the ಭ್ರೂಣ ಮತ್ತು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಫೋರ್ ದೀಕ್ಷಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೊ ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಭೃತ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಪ್ರಾಯೋಪದೇಶ ಆರ್ ಪ್ರಾಯೋಪಕರಣ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದೆ. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆರ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕರ್ಮ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್, ಗಾಯತ್ರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವದೇವತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿತ್ ಯು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವತಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ದೇವತಾ ತೃಪ್ತಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ದೇವಕೃತಸ್ಯೈನಸೋ ಅವಯಜ ನಮಸಿ ಸ್ವಾಹ, ಮನುಷ್ಯಕೃತಸ್ಯೈನಸೋ ಅವಯಜ ನಮಸಿ ಸ್ವಾಹ, ಭೂತಕೃತಸ್ಯೈನಸೋ ಅವಯಜ ನಮಸಿ ಸ್ವಾಹ, ಆತ್ಮಕೃತಸ್ಯೈನಸೋ ಅವಯಜ ನಮಸಿ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ. There are around 11 mistakes that are enlisted, which have got to be removed, silenced because of our prayer. So in Mahanarayana Upanishatu, Papa Nivarana Mantraha. So ಈ ಪಾಪ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಅಫೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಗಾಡ್, ಅಫೆಂಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಗಾಡ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಯಾರನ್ನು ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗುವಾಗ ಸಡನ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವನು ಕೈ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆದರೂ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರು ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕಲ್ವ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರೆಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಚೀಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯಾಮೇವ ಅವಯಜತೆ. ಅಂದರೆ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯ ಈಸ್ ದಿ ಮಹಾಪಾಪಂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಛೋಟಾ ಮೋಟಾ ಸೀನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಛೋಟಾ ಮೋಟಾ ಅಪರಾಧಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಪಾರ್ಡನ್ ಮೀ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾರ್ಡನ್ ಮೀ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರು, ಅವೆಸ್ಟಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ in Pune, he used to come all the way from Bombay to take classes on a Western language, which is closer to the Vedic language. And ಯಸ್ನಗಳು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಸೀಸ್. ಅವರ ರಿಲಿಜನಲ್ಲಿ ಯಸ್ನಗಳಿದೆ. ಯಸ್ನ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೇವರ್ ಆಲ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಸ್ ದಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಬಟ್ ಕ್ವೈಟ್ ನವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ he used to use the word, pardon me sir, pardon me, tell me ಅಂತ, because we are all sitting in the classroom. Even the professors also are attending his classes in Pune Center for Advanced Study. So ಅದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ, because I mean that is the kind of opportunity which we enjoyed. So but he was a very, very great gentlemanly. He was also a Parsi and a seasoned professor in the Bombay University teaching Parsi language. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಪಾರ್ಡನ್ ಮೀ ಸರ್ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಅವಯಜನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯಾಮೇವ ಅವಯಜತೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಶರೀರ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬಾಡಿ. ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಬಾಡಿ, ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಡೂ ಪುಣ್ಯಂ ಅಂಡ್ ಪಾಪಂ. ಇದು ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ, ಅದು ಪಾಪಕರ್ಮ. ಅದು ಆಗೋದಾಗ ಇನ್ನೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಆದರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಗೊಂಬೆ ಬಿದ್ದೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಕರ್ಮ ಗ್ರಾಚಾರ, ಗೊಂಬೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಅಂತ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ತಾಳೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಲ್ಚರು, ಕರ್ಮ ಗ್ರಾಚಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ವೇದಿಕೆ ಹೌಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಈ ಮಗು, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಆ ತರಹ ಒಂದು ಫಾಲ್ ಆದರೆ ಶಿ ವಿಲ್ ಸೇ, ಓ ಮಗು. Next, 218, second line from top. Tadahu yadbhruna hatya pati paartha kasmat yagnepi kriyata iti
ಅಮೃತ್ಯುರ್ವಾ ಅನ್ಯೋ ಭ್ರೂಣಹತ್ಯಾ ಯಾ ಇತ್ಯಾಹುಃ ಭ್ರೂಣಹತ್ಯಾ ವಾವಮೃತ್ಯುರಿತಿ ಯದ್ಭ್ರೂಣಹತ್ಯಾಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಇತಿ ಅವಭೃತಾಹುತಿಂ ಮೃತ್ಯುರಿತಿ. ಸೊ ಸಾರಿ ಸ್ವಾಹೇತಿ ಆಹುತಿಂ ಜುಹೋತಿ. ಸೊ ಮೃತ್ಯುವಿನ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ forms of mrityu are enlisted in this. ಮೃತ್ಯು ಅಂದರೆ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಕಷ್ಟ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಮೃತ್ಯು ಇಸ್ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ತೊಂದರೆಗಳಂದ್ರೇನು ನೋಡಿ, ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್, ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್, ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್, ಮೆಂಟಲ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮೃತ್ಯುಗಳೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಯೋಜನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಅವಯೋಜನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇನು ಅಂದರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವ್ರ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಗ್ರಹಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಭ್ರೂಣಹತ್ಯಾವಾವ ಮೃತ್ಯುರಿತಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೃತ್ಯು ಡೆಫಿನೇಷನ್? ಭ್ರೂಣಹತ್ಯಾ ಈಸ್ ಮೃತ್ಯು. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಭ್ರೂಣಹತ್ಯಾ ಈ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾಯಿಂದ ನಾವು ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆಹುತಿಂ ಜುಹೋತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೃತ್ಯುಮೇವಾಹುತ್ಯಾ ತರ್ಪಯಿತ್ವಾ ಪರಿಪಾಣಂ ಕೃತ್ವಾ ಭ್ರೂಣಘ್ನೇ ಭೇಷಜಂ ಕರೋತಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದೆರ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಥೌಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್ ವಿಥೌಟ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಪಶಮನ ಇದೆ. ಸೊ ದುರಿತೋಪಶಮನಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಉಪಶಮನಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯೋ, ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಈಸ್ ಓಪನ್. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಈಸ್ ಓಪನ್, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ದೆನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್ ಈಸ್ ಓಪನ್. ಸೊ ಲೈಫಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ you are aware to do it, and also Guru Anugraha is there. ಸೊ ಗುರುಗಳು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುರು ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥನು? he will be helping you. That's why it is said, ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಪಾಣಿನಯೇ ನಮಃ ಗುರವೇ ನಮಃ ಅಂತ. ಇದು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪಾಪಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಜ್ಞಾತಂಬ ಅಜ್ಞಾತಂಬ ಅಪರಾಧಾನಿ ಮಯಾ ಕೃತಾನಿ ತಾನ್ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪ್ರಭೋ ಸದಾಶಿವ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೆಲವು ಪಾಪಗಳು ಮಾಡ್ತೀನಿ. Then even not going, I do some sins. So whatever it is, you know that. So try to condone all of that and then please help me ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅಂಥ ಅವಭೃತವನ್ನಂದರೆ, ಅವಭೃತ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಅಪಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕರ್ಮ ಭೇಷಜಂ ಕರೋತಿ. I hope you have understood. Now I am reading the next one. So Sivalingaya, can you read the para number 9th para, page number 218. ಏತಾಗುಂ ಹವೈ ಮುಂಡಿ ಭ ಔದನ್ಯವಃ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಓದ್ತೀಯಾ? ಓಂ ಏತಾಗುಂ ಅವೈ ಮುಂಡಿ ಭ ಔದನ್ಯವಃ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯಾಯೈ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಿಂ ವಿಧಾಂ ಚಕಾರ ಯೋ ಆಸ್ಯಾಪಿ
ಪ್ರಜಾಯಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗುಂ ಅಂತಿ. ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಗುರುಜಿ. ಎಸ್, ಗುಡ್. ಯೋ ಹಿ ಅಸ್ಯಾಪಿ ಭ್ರೂಣಹತ್ಯಾಯೈ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಿಂ ವಿಧಾಂ ಚಕಾರ. ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯಾಯೈ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಿಂ ವಿಧಾಂ ಚಕಾರ. ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯಾಯೈ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಿಂ ವಿಧಾಂ ಚಕಾರ. ಯೋ ಹಿ ಅಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಜಾಯಾಂ ಯೋ ಹಿ ಅಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಜಾಯಾಂ ಯೋ ಹಿ ಅಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಜಾಯಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗುಂ ಹಂತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗುಂ ಅಂತೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗುಂ ಅಂತೆ. ಸರ್ವಸ್ಮೈ ತಸ್ಮೈ ಭೇಷಜಂ ಕರೋತಿ. ಸರ್ವಸ್ಮೈ ತಸ್ಮೈ ಭೇಷಜಗುಂ ಕರೋತಿ. ಸರ್ವಸ್ಮೈ ತಸ್ಮೈ ಭೇಷಜಗುಂ ಕರೋತಿ. ಜುಂಬಕಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ಇತಿ. ಜುಂಬಕಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ಇತಿ. ಜುಂಬಕಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ಇತಿ. ಅವಭೃತ ಉತ್ತಮಾಹುತಿಂ ಜುಹೋತಿ. ಅವಭೃತ ಉತ್ತಮಾಹುಂ ಆಹುತಿಂ ಜುಹೋತಿ. ಅವಭೃತ ಉತ್ತಮ ಆಹುತಿಂ ಜುಹೋತಿ. ಅವಭೃತ ಉತ್ತಮ ಆಹುತಿಂ ಜುಹೋತಿ. ವರುಣೋ ವೈ ಜುಂಬಕಃ. ವರುಣೋ ವೈ ಜುಂಬಕಃ. ವರುಣೋ ವೈ ಜುಂಬಕಃ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಮುಂಡಿಭ ಔದನ್ಯ ಭ್ರೂಣಹತ್ಯಾಯೈ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಿಂ ವಿಧಾಂ ಚಕಾರ. ಈ ಮುಂಡಿಭ ಔದನ್ಯ ಅಂತ ಮಹರ್ಷಿ ಹೆಸರು. ಆ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಹರ್ಷಯೋ ಧರ್ಮಪರಾಹ, ಮಹರ್ಷಯೋ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠಾಃ, ಮಹರ್ಷಯಃ ಪರೋಪಕಾರ ಪರಾಹ. ಮಹರ್ಷಯಃ ಅಂತ ಈ ಥರ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಈ ಮಹರ್ಷಿ ಮುಂಡಿಭ ಔದನ್ಯ ಋಷಿಗಳು ನಮಗೇನು ಹೇಳಿದಂದರೆ, ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯಾ ಪಾಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ಅದು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ತನಕ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಆ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಮುಂಡಿಭ ಔದನ್ಯ ಈಸ್ ಒನ್ ಋಷಿ ಹೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ knew the mantras which will help to make expiation of the Bhruna Hatya. And next, another serious sin is the Brahmana Hatya, Brahma Hatya dosha. You notice Rama, after all said and done, what Rama did? Ravana Samhara. Who is Ravana? A Brahmana. So Brahma Hatya dosha bantu. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಾಮ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮುಂಡಿಭ ಔದನ್ಯ ವಾಹ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ಅಯ್ಯೋ ಬರೀ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಈವನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೂಡ ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಂಸ್ಕಾರಂ. ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವನ್ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ಕಿಲ್ಡ್ ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಬಾಯ್. ಯಾರು ಗೊತ್ತವರು? ಇವನು ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರ ಹೆಸರು? ಇಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ಹಾಂ, ನೆನಪಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ.
ಶ್ರವಣಕುಮಾರ ಅಲ್ವಾ? ಹ್ಮ್. ಸೊ ಶಬ್ದಭೇದಿ ಅಂತ ಬಾಣ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದಶರಥ ವೆನ್ ವಾಸ್ ಯಂಗ್ and he got a sin, I mean curse from the parents that he will be at great mourning at the loss of his son and he will die like that. ಪುತ್ರ ಶೋಕದಿಂದ ನೀನು ಸತ್ತೋಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಆ ಪುತ್ರ ಶೋಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದಶರಥನಿಗೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ he died because his feeling was different and Kaikeyi's feeling was different, but he was bound by that and he cannot answer anything against. ಬಟ್ ತಂದೆ ಸತ್ಯವಾಕ್ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಮಹಾರಾಜ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅನ್ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್. Supposing I just rebel and say that I don't go to forest, then I will not be doing my father's work. So I go to forest for 14 years. And that is the beautiful ಏನು ರಿಪ್ಲೈ ಕೈಕೇಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, you try to go, you should go to forest with Valkalas for 14 years. But my son Bharata must sit on the throne to rule the land Ayodhya. Look at this kind of arrangement. It's very interesting. Then ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹತ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂಡ there is a ಭೈಷಜ್ಯಂ. There is a remedy thought over for ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹತ್ಯೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹತ್ಯೆ ದೋಷ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜೃಂಭಕ ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೃಂಭಕ ಯಾರು ಅಂದರೆ ವರುಣ ಈಸ್ ದಿ ಜೃಂಭಕ. ನೌ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್, ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸರ್ವಸ್ಮೈ ತಸ್ಮೈ ಭೇಷಜಂ ಕರೋತಿ ಜೃಂಭಕಾಯ ಸ್ವಾಹ ಉತ್ತಮಾಂ ಆಹುತಿಂ ಜೋತಿ. ಉತ್ತಮ ಅಂದರೆ ಅವಾಂಗ್ ಆಲ್ ಆಹುತೀಸ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಅದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಆಹುತಿ. ಆರ್ ಚಬೂತರು ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಆಹುತಿ. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ದ ಆಲ್ಸೋ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರುಣದೇವ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದಿ ದೋಷಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಜುಂಬಕ ಯಾರು ಅಂದರೆ ವರುಣ ಹೇಳ್ಬಾಬು. ವರುಣೋ ವೈ ಜುಂಬಕ, ವರುಣೋ ವೈ ಜುಂಭಕಃ, ವರುಣೋ ವೈ ಜುಂಬಕಃ. ಅಂತತ ಏವ ವರುಣಮವಯಜತೆ, ಅಂತತ ಏವ ವರುಣಮವಜಯತೆ, ಅಂತತ ಏವ ವರುಣಮವಜಯತೆ, ಮವಯಜತೆ. ಮವಯಜತೆ. ಖಲತೇಃ ವಿಕ್ಲಿಧಸ್ಯ, ಕಲತೇರ್ವಿಕ್ಲಿಧಸ್ಯ, ಕಲತೇರ್ವಿಕ್ಲಿಧಸ್ಯ, ಶುಕ್ಲಸ್ಯ ಪಿಂಗಾಕ್ಷಸ್ಯ, ಶುಕ್ಲಸ್ಯ ಪಿಂಗಾಕ್ಷಸ್ಯ, ಶುಕ್ಲಸ್ಯ ಪಿಂಗಾಕ್ಷಸ್ಯ, ಮೂರ್ಧಂ ಜುಹೋತಿ, ಮೂರ್ಧಂ ಜುಹೋತಿ, ಮೂರ್ಧಂ ಜುಹೋತಿ. ಏತದ್ವೈ ವರುಣಸ್ಯ ರೂಪಂ, ಏತದ್ವೈ ವರುಣಸ್ಯ ರೂಪಂ, ಏತದ್ವೈ ವರುಣಸ್ಯ ರೂಪಂ. ರೂಪೇಣೈವ ವರುಣಮವಯಜತೆ, ರೂಪೇಣೈವ ವರುಣಮವಯಜತೆ, ರೂಪೇಣೈವ ವರುಣಮವಯಜತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವರುಣ ಈಸ್ ಜುಂಬಕ. ಅದರಿಂದ ಆ ವರುಣದೇವನಿಗೆ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ವರುಣದೇವ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಂದರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಶುಕ್ಲ ವರ್ಣ, ಕಣ್ಣುಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಿಂಗಾಕ್ಷ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಥ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮೂರ್ಧಂ ಜುಹೋತಿ ಅಂದರೆ ಪಿಂಗಾಕ್ಷನ್ ಯಾರಪ್ಪ, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ವರುಣ, ಆಂಜನೇಯ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಹಾದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪಗಳು. ಸೊ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪಗಳ ವರ್ಣನೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯು ಶುಡ್ ನೋ, ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳಿದರೆ ಇಂದ್ರ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ, ವರುಣ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ, ಮಿತ್ರ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ, ಬಟ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವುಡ್ ಇನ್ವೇರಿಯಬ್ಲಿ ಬಿ ವೇರಿಂಗ್ ದಿ ಕಿರೀಟಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಟೋಪಿ. ಸೊ ವಿಥೌಟ್ ಟೋಪಿ ಆರ್ ವಿಥೌಟ್ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣಂ ದೇರ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಎನಿಬಡಿ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ. ಸೊ ಕಿರೀಟ, ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ would have their kirita over their head, and they are very much looking different to people. Etadvai varunasya dirupam. This is why the varnas form. And so in this particular paragraph we have understood ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯ ಒಂದು, ಆ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯವೇ ಮೃತ್ಯುವು. ದೆನ್ ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಭೂತ ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಆ ಮೃತ್ಯುವನ್ಕೋಸ್ಕರ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ರಮಾದೇವಿ, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹರ್ ಓನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್. ಸೊ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ given us this clue, the participation for this. So that Varuna, and he is the role of Varuna, and his work is to avayajate, try to separate Esther and see that. So this is Khalate Vikladhasya Suklasya Pingaksham Murdham Juhoti Etadvai Varunasya ರೂಪೇಣೈವ ವರುಣಂ ಅವಯತೆ. ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೇ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ವರುಣ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಲ್ಡ್ ಬಿದಪ್ಪ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದಟ್ 9th ಪ್ಯಾರಾ ನೀವು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿವಿಷನ್. ಸರ್ವೇಷು ವಾಯೇಷು ಲೋಕೇಶು, ಬೇಗನೆ ಓದ್ಬಿಡಿ. Page 217, 9th para. ಸರ್ವೇಷು ವಾಯೇಷು ಲೋಕೇಶು ಮೃತ್ಯುರ್ವೋ ಅನ್ವಾಯತ್ತಾಃ ತೇಭ್ಯೋ ಯದಾಹುತಿರ್ನ ಜುಹುಯಾತ್ ಲೋಕೆ ಲೋಕ ಏನಂ ಮೃತ್ಯುರ್ವಿಂದೇತ್ ಮೃತ್ಯಭೇ ಸ್ವಾಹಾ ಏತ್ಯಭಿ ಪೂರ್ವಮಾಹುತಿರ್ಜುಹೋತಿ ಲೋಕಾದ್ಯೇವ ಮೃತ್ಯುಂ ಅವಯಜತೆ ನೈನಂ ಲೋಕೆ ಲೋಕೆ ಮೃತ್ಯುರ್ವಿಂದತಿ ಯದಮುಸ್ಮೈ ಸ್ವಾಹಾ ಅಮುಷ್ಮೈ ಸ್ವಾಹೇತಿ ಜುಹ್ವತ್ ಸಂಚಕ್ಷೀತ್ ಬಹುಂ ಮೃತ್ಯುಂ ಅಮಿತ್ರಂ ಕುರ್ವೀತ ಮೃತ್ಯಭೇ ಸ್ವಾಹಾ ಏಕಸ್ಮಾ ಏವೈಕಾಂ ಜುಹುಯಾತ್ ಏಕೋ ವಾ ಅಮುಷ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ಮೃತ್ಯುಃ ಅಶನಯಾ ಮೃತ್ಯುರೇವ ತಮೇವಾಮುಷ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ಅವಯಜತೆ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯಾಯೇ ಸ್ವಾಹೇತ್ ಇತ ಅವಭೃತ ಆಹುತಿಂ ಜೋತಿ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯಾಮೇವಾಭಯಜತೆ ತದಾಹುಃ ಯದ್ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯಾ
पात्र्याहत कस्मां यज्ञे अपि प्रियत इति अमृत्युर्वा अन्यो भ्रूण हत्याया इत्याहुः भ्रूण हत्या वाव मृत्युरिति यद्भ्रूण हत्याये स्वाहे अवभृत आहुतिं जुहोति मृत्युमेवा उत्थ्या तर्पयित्वा परिपानं कृत्वा भ्रूणग्ने भेषजं करोति एताघम् अवै मुण्डिभ औधन्यवः भ्रूणहत्यायै प्रायश्चित्तं विधां चकार यो आस्यापि प्रजायां ब्राह्मणगुम् अन्ति सर्वेस्मै तस्मै भेषजं करोति जुम्बकाय स्वाहेत्य अवभृत उत्तमाहुतिं जुहोति उत्तमा आहुतिं जुहोति वरुणा वै जुम्भकः अन्तत एव वरुणमवयजते कलतेर्विक्लिदस्य शुक्लस्य पिङ्गाक्षस्य मूर्धं जुहोति एतद्वै वरुणस्य रूपम् रूपेणैव वरुणमवयजते कलते वरुणमवयजते वरुणमवयजते ಆಯ್ತು ಗುರುಗಳೇ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವರುಣೋ ವೈ ಚುಂಬಕಃ ಅಂತತ ಏವ ವರುಣಂ ಅವಯಜತೆ ಖಲತೆ ವಿಕ್ಲಿಧಸ್ಯ ಶುಕ್ಲಸ್ಯ ಪಿಂಗಾಕ್ಷಸ್ಯ ಮೂರ್ಧಂ ಜುಹೋತಿ ಏತದ್ವೈ ವರುಣಸ್ಯ ರೂಪಂ ರೂಪೇಣೈವ ವರುಣಮವಯಜತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ तत्सतं सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीवासुदेवार्पणमस्तु श्रीवेदपुरुष आशीर्वादोऽस्तु. ॐ श्रीमातृचरणारविन्दार्पणमस्तु. ॐ तत्सत्. ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ. ಈ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಎದುರು ಎನಿ ಸಿನ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಔಟ್ವಿಟ್. ಎಂಥ ಪಾಪಗಳಾದರೂ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀರಹತ್ಯ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಂಥ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ದಿನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜುಹುರಾಣಮೇನೋ ಭೂಯಿಷ್ಠಾಂ ತೇ ನಮ ಮುಕ್ತಿಂ ವಿಧೇಮ. ಸೊ ಯುಯೋಧ್ಯಸ್ಮಜ್ಜುಹುರಾಣಮೇನೋ, ಆ ಯುಯೋಧ್ಯಸ್ಮಜ್ಜುಹುರಾಣಮೇನೋ ಅನ್ನೋದು ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ದಟ್ ಅಗ್ನಿ, ಎನರ್ಜಿ, ಪವರ್, knowledge would give you not only by yourself but also by the grace of the gurus. ಅದನ್ನೇ ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉತ್ತರ ಪೂರ್ವಸ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ವಿಷಾದಿ ನರಕಃ ತಸ್ಮಾನ್ನ ಪರಿಪಾಹಿ ತಸ್ಮಾನ್ನ ಈ ನರಕಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆಯಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ
ಭಟರು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನರಕಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾವು ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಮಾಡಿರೋ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಲ KSRTC ಬಸ್ಸು ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇತ್ತು ಹಿಂದೂಪುರ ತನಕ. ಒಬ್ಬ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಬಂದು, ಸರ್ ಇದು ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪು, ನಾನು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದು ಹಾಗೆ ಈ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ನಿಲ್ತೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನೀನು ಹೋಗ್ಬೋದಮ್ಮ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ತರಹ ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಹೈಯರ್ ಥಿಂಗ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ರೇಯರ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರೇಯರ್ನ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಪುಣ್ಯ. ಓಕೆ ತಂಡ್ರಿ, ಗುಡ್ ಲಕ್, ಶ್ರೀರಾಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ.